大家好，欢迎回到本周冯特报，我是各位最好的鲁共投资顾问 Porter 老师。当美国政府开始走向战略清晰路线之后，美国官员有越来越多对中立场明确的发言。今天要带各位来看一段近日在哈佛大学举办的美中议题访谈，非常精彩好看。但在此之前，今天影片继续进行之前，要先感谢 Surfshark VPN 赞助本集影片。听我介绍 VPN 好几次了，如果你到现在还没用过，甚至心里想着我又没干嘛，就只是上网，有需要 VPN 吗？就太危险啦！正是因为你什么都没有防备，才更容易成为骇客目标。这个问题也如同出门有需要锁门一样，现在的网络世界方便，却也比过去更危险。因为有不少有心人士正想方设法窃取你的资料，只要你没用 VPN， 就随便连一些公共 WiFi， 甚至是连别人的网路，骇客都有机会开后门入侵，盗走你的账密、信用卡、加密货币。这些不是都市传说，是真实发生过的。而 Surfshark VPN 就是帮你把门锁好，还加保全，军规级加密技术搭配无日志原则，确保你的资料不会被记录，不会外泄，还可一键切换 IP 位置，保护你的真实所在地。上网就搭配使用 Surfshark VPN， 给自己穿上数位盔甲。此外 ，Surfshark 还有其他厉害的附加功能，例如 Antivirus 防毒软体，除了自动防护功能，还有一键主动扫毒，可以扫描病毒，排除有害文件，有效远离钓鱼网站威胁。立刻点选影片下方连结 surfshark.com/PorterKing 或使用优惠码 PorterKing， 可获得额外4个月 Surfshark 服务哦。让我们继续进行今天的影片。本月看了美国佛罗里达州的参议员瑞克·斯考特，他在哈佛大学的甘乃迪学院进行了一场访谈，过程中主要是讨论川普关税以及对中贸易议题。整场访谈看完，我觉得他这人很像是吃了诚实豆沙包，净说些大实话，所以整理了一下，也想分享重点给各位一起看看。而因为他是现任的美国议员，是有实质权力推动法案的，所以透过这场访谈也能更加了解未来美中关系可能的趋势发展，也有谈到未来全球市场可能的变化。如果你是有在投资或做生意的朋友啊，千万不要错过，因为欧盟也和这位议员对未来全球经济市场抱持同样看法。不过怕有些观众不认识今天的主角，所以我先快速介绍一下瑞克·斯考特这位美国参议员的背景。他从政前是一位企业家，有开过公司；从政后当过佛州州长，是一位对中国采取强硬贸易政策的倡议者。他的立场与川普的美国优先路线也高度一致，并且支持对中国进口商品课征高额关税，认为这是保护美国劳工与产业，对抗中国不公平贸易行为的必要手段。像今年1月，他还有提一个法案，叫做《终止敌对国家关税规避法案》，目的是要防堵中国厂商透过洗产地来规避美国关税的漏洞。因为有些中国厂商会将生产基地移到其他关税低的国家，再以第三国的名义出口到美国。那该法案是希望确保，不管商品在哪生产，只要是来自敌对国家的公司，也就是中国，美国都会对其征收关税。OK， 那相信聪明的各位对他已经有初步的认识了。介绍完之后，我们回到这场访谈。前半段主要都是在讨论关税议题，谈美国和欧洲其他国家可以如何公平贸易，而后半段就谈到接下来的全球市场将会逐渐区分成坏蛋经济体以及好人经济体。他也直言，坏蛋经济体就像俄罗斯、中国、伊朗、北韩等，而好人的经济体则是民主国家，是选择相信自由市场、自由贸易以及民主自由的国家。他表示，虽然区分成这2大块过程虽然缓慢，但这改变确实正在逐渐进行。说欧洲官员们也是这么认为，包括他自己访欧时也都是这样跟其他欧洲国家的官员分享，让大家要做好准备。那随后主持人就问到他关于美中议题的部分，接下来这段我觉得是整场1个多小时的访谈重点。史考特清楚地说出了美国对中国应抱持什么样的态度，才能避免战争，也提到说台湾不是中国的一部分，但中国一直想侵略台湾，甚至还侵害其他国家主权等等。那这边我整理翻译好相关片段，带各位一起来看一下。China's more complicated. We're both free trade when it comes to Europe, when it comes to Colombia. China's a competitor, a rival in a way that those economies aren't. How do you think we should be dealing with them? What should we be trying to get out of this? Them to reduce their barriers so we can sell more and be more integrated? Or try to delink? And at what pace can we delink? So here's my theory about China. I don't want to go to war. I don't like war. I served in the military. I didn't go to Vietnam. I served during Vietnam. But I think the only way we don't go to war with China is if their economy is demolished. Because I think if they have the money, we're going to war. If Russia has more money, they're going to keep expanding. They're going to do more. It's just who Putin is and who Xi is, and maybe it's who their government is. So my belief is we should do no trade with China. We should say today, you guys lie, cheat, and steal. Think about it.
They're creating precursors that kill 78,000 Americans a year with fentanyl. They've never complied with the World Trade Organization. They don't comply with the terms of most favored nation. They don't comply with the Trump trade deal. There's not one thing they've complied with. So now if I did a deal with you and you lied to me, you think I'd do the second deal with you? No. I'd say, I don't want to do a deal with you. I don't trust what you're doing. I don't trust anything she says or does. I've got a friend in prison right now in China because he ran the newspaper in Hong Kong that talked about who she was, Jimmy Lai. He's been in solitary confinement for 4 years. That's what China is. So when I got to the Senate, I've been there 6 years now and 3 months, we bought 85% of the drones our federal government bought from China. Would you do that with your enemy? They decided to be our enemy. So it took me 5 years to just get the military not to buy them. It took me 6 years to finally our government, and now within 12 months, there will be no new Chinese drones licensed in this country. Our military still buys almost all of its drugs from China. Now that's stupidity. I mean, that is our logical, that's who's decided to be our enemy. This stuff's got to stop. Every time you buy anything from China, you're helping their government build a military to take away your freedoms. That's exactly what they're doing. They've already built, they have more ships than we do, they have more submarines than we do, they have a bigger military. They want to go to war with us. They want Taiwan. Taiwan is not part of China. Look at history. Taiwan was not, is very small part of history was Taiwan part of China. But they're gonna do it. They're taking away the sovereignty, the Philippines. Those shoals are not they never were part of China, but they're doing that. So they are a despicable government. Not the people, the government is despicable. Would we be paying a cost if we try to make them poorer as our strategy? And is that a cost that's worth paying for a greater good of national security? I think long term, I mean, what's more important to me than anything else is my freedom. I mean, freedom of this country, the freedom to do what I want to do, that's more important to me than anything else. So the fact that, it's going to be difficult to decouple, yeah, it's going to be difficult to decouple. We don't have a choice, but we do not have a choice but to decouple. 听他这样说，真的是解口闷气啊，句句说出我的心声。而且他并不是单纯的在谈经济政策，而是已经认同美中冲突不可避免，甚至是以迈入准战争状态的前提下，主张美国应先发制人，全面脱钩，从而削弱中国的实力来避免战争，进行战略性风险控管。虽然他自己也表示要马上做到脱钩是很困难的，但美国要持续往这个目标迈进。他这番言论在当今的美国政治光谱中已经不能算少数了，因为随着美中对抗越来越激烈，已经不走战略模糊的路线时，不管民主党还是共和党，都是在比谁能对中共更强硬，来让选民投票支持他。所以也越来越多美国政治人物开始走向这种鹰派路线，展现自身愿意捍卫民主自由的价值观，而不绥靖顺应中共的独裁。他这番公开言论更强化了中国就是风险源头的这个叙事。我觉得有这样的美国议员在国会，也有助于让美国政府更愿意协防台湾。民主阵营都正在帮着台湾，我们现在只需要选对方向前进就可以了，而这个方向绝对不是靠近中共国那边。那不知道大家对于这访谈有何看法？欢迎影片下方留言。不好意思，转场一下，因为跟家人约好了，所以拍摄到一半得先移动到垦丁进行家族旅游。但我想把另一件重要的事情也分享完，所以后半段才先换个背景。本月中，美国国会特别为了讨论如何守住台湾，由美国众议院的美国与中共战略竞争特别委员会在15号召开了一场时长2小时的听证会，并全程直播。听证会主题也非常直接，就是在讨论中国2027即将武力犯台，而美国该怎么应对，防止中共来侵略台湾。本场会议主要有3位政策核心人物：前美国副国务卿科尔特·坎贝尔、前美军太平洋陆军司令查尔斯·福林，以及前美国太平洋司令部的作战总监马克·蒙哥马利。大家会不会觉得背景太亮？拉一下，这样更好一点吧。听我介绍完这3位头衔就知道他们所发表的意见是非常重要的，是会让美国国会议员参考其言论，并制定推动相关政策的。所以这场听证会是在替美国对未来台湾的相关政策铺路，不只是一般的讨论。听证会整场2小时，碍于
时间的关系，我就直接分享我个人看完最有感的重点。当然有时间的朋友建议你也可以去看完整的直播内容。听证会过程中，除了谈到共军日益壮大对台海的威胁增加，也再次谈到中共曲解2758号决议，表示2758根本未授权中共在联合国体系代表台湾。美国退将蒙哥马利就表示，必须要建立联合力量来防范中国侵略台湾。这点他和另外2位参与听证会的将领都同意。他自己也说了，美国从阿富汗撤军以及对乌克兰的支持还不够，这些都会让美国的盟友担心，那台湾应该也会担心。所以他接着说，美国军方和国会的任务就是要积极立法，除了要投资武器和弹药，还要在经济上与外交上来支持台湾。他想要向台湾发出这样的信号，而且他原话用词非常明确且强烈，甚至说出美国愿意与台湾共同作战，同生共死。我看到这段时候觉得真的很感人，也很谢谢他。其实我也一直在思考，如果命运注定就是我们这一代台湾人要和中共决战，做出了结，那我们就勇敢面对吧，因为逃避也没有用。而且现在美国还愿意当我的队友，那我再怎么样都选美国嘛。大家也思考一下，美国不仅是今天前半段带大家了解到的有挺台的现任参议员表态，以及今天这场防范台湾被中共侵略的听证会，看完都能清楚知道，幸运女神目前还是对台湾的微笑的。那我们了解完这些，若看到至今还在网络上散播以美论的那些，不是87就是声带任务的87，有很多也是网军啊，建议直接封锁那些垃圾言论。现在台湾是存亡的关键，各位台派的朋友，我们每一天有很多重要资讯要了解，也有现实中的防灾事情要做准备，所以不要浪费时间看那些网军屁话。我近几期的美国国会相关节目也是希望大家了解到，美国已经将台湾看作自身利益相关，台湾的存亡是攸关美国的安全，台湾的利益也是攸关美国的利益。美国官员与将领都很想帮助我们，但反观现在国会中的蓝白立委正在通过一系列想要让中共更容易渗透的法案，我们国防以及外交预算都被砍，想罢免他们还调高选罢法门槛。蓝白这种不顾及自己未来在台湾还有没有选举机会的行为，他们就是中共同路人，他们就是想让台湾变得孤立无援，到现在还是蓝白支持者的。你真的该醒醒看看现实世界和其他国家的说法，不可能说其他国家都明扬侧翼吧？不要再当台湾的战犯了，这与蓝绿白政治立场无关，是攸关我们台湾存亡。请大家多分享像我这类的影片出去，你截取你觉得有感觉的片段也没关系，不要觉得没有用。我们每一次传播正确消息，都是在守护台湾。现阶段我们至少都先做各自能做到的事情，不要放弃，一起唤醒更多台湾人的危机意识。不然现在真的还不够，看大罢免活动就知道了。还是有很多台湾人对这些事情漠不关心，觉得与自己无关，更多的是还被假消息给蒙蔽。那这场听证会中就有一段话也特别提到假消息这部分。美国将领们也知道台湾正被假资讯攻击，像在美国也有很多中文的造谣资讯来源都是中共，这部分连他们也深受其害。前美将领马克蒙哥马利有表示意见说，在很多国家的中资企业刻意买下靠近关键设施的土地，并架设信号台传播讯号，然后收购媒体，建立网军机器人农场来散播错误资讯，塑造对中共有利的舆论。他说，我们知道这些正在发生，也在监控，但没有能力一个个国家去反制，因为假资讯比子弹便宜，但却更致命。如果你的同胞在战场上中弹，你会冲上去救他，但如果他被另一种更复杂的武器攻击，你可能会责备他、羞辱他，甚至站在对立面攻击他。他说的这种更复杂的武器就是假资讯，就是认知作战的可怕，也是台湾目前遭受最猛烈的攻击方式。所以我刚才说造的网军很多大家看到就封锁就好。你封锁那些声带任务的他们可能还会说你只会封锁不和他讨论，但错了，他根本没要讨论，是来浪费你时间的。所以封锁是为了不让他继续造谣，因为有时候他假资讯也不是留给你看的，而是故意留给那些没那么确定的人看。那他10个里面只要能骗到1个或动摇2个，那他就又成功削弱了一点台湾社会的防御韧性。美国众议院发声，除了警示台湾之外，同时也是要强化美军动武压制力道，也有更鼓舞台湾防卫士气的用意在。我今年不断重复说了好几次，台湾现在最重要的任务就是罢免亲共匪伪，不再让中共同路人背个国防预算。我们要与美国积极配合战略，别人才有办法帮助我们。而我们台湾人自己怎么做，远比讲重要。所以大罢免一定要大成功。也借此机会呼吁2阶段还有一些在补件的，大家麻烦跟自己选区的罢团确认一下，还没签的赶快签，有签的一样再拉朋友来签，增加份数达到安全门槛才放心。先安内才能攘外，大家加油！
台湾加油！那今天的影片就先聊到这边，再次感谢 Surfshark 对这个单元的支持。提醒各位在留言区的部分，我会放优惠链接 surfshark.com/porterking 以及优惠码 porterking 给大家使用。有需要的朋友记得点选连结。我是波特王，喜欢我的影片请帮我按赞加订阅，那我们下次影片见，拜拜。